देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। हमारे इस प्रोग्राम को पेश करते हैं कच्ची शॉप, नित नए डिजाइन और मुनफरिद रंगों के मलबूसात का वाहिद मरकज कच्ची शॉप। हमारा पता मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हैदराबाद। हमारा फ़ोन नंबर 8639633343। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना इलाके दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, बुखारी व मुस्लिम। दुनिया में ऐसा रहो जैसे कोई मुसाफिर या राहरो रहता हो। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। उस्मानिया दवाखाने में स्किन बैंक का रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया इफ्तिताह। केटीआर JHMC की तरक्की के लिए सिर्फ जुबानी जमा खर्च ना करें, अमल करें, रेवंत रेड्डी। निजामाबाद में बीजेपी MP D अरविंद को किसानों के गुस्से का सामना। रोटरी क्लब हैदराबाद की जानिब से दोनों तेलुगु रियासतों में पहली मर्तबा उस्मानिया दवाखाने में 50 लाख की लागत से स्किन बैंक का क़याम अमल में लाया गया। ये बैंक उस्मानिया जनरल अस्पताल के OP भवन में कायम किया गया। आज मुनाकिदा एक तकरीब में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस स्किन बैंक का इफ्तिताह किया। सनतनगर हल्का संभली के बंसीलाल पेट में 14 करोड़ की लागत से तैयार करदा 132 डबल बेडरूम मकानात की रियासती वजीर बराए अफजाइश मवेशियां तलसनी श्रीनिवास यादव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनकी हमरा मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी भी मौजूद थी। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरहलावार तरीके से रियासत में सभी बेघर खानदानों को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। ये वेजिटेरियन పెట్టిరా మీ బస్తామేనా వెరీ గుడ్ దమ్మా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఓపెన్ ఉండొస్తుంది పెట్టు ఇలాగే చూడు ఇజ్జురనం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ 114 తాళం నుంచి 700 సంతోషం కదా ఇంకా ఆఫీసర్స్ ఎవరు రమ్మండి ఉంచాం అమ్మనా జాగ్రత్త నెక్స్ట్ అమ్మ నెక్స్ట్ చెప్పు 103 103 నెక్స్ట్ అక్కడ సంతకం పెట్టేది జనార్దన్ రావు గారు, తలసాని సాయి కిరణ్ గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మా కార్పొరేటర్లు, మాజీ కార్పొరేటర్లు, పుట్టి నుంచి వచ్చేసినటువంటి యువ తమ్ముళ్లకు, అక్కలకు, అన్నలకు అందరికీ నమస్కారాలు. ఎంతో సంతోషదాయకమైనటువంటి సందర్భం. ఆషాఢ మాసం रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख के तारक रामाराव हैदराबाद की तरक्की के मुताल्लिक़ सिर्फ जुबानी जमा खर्च करके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने आज GHMC दफ्तर के दौरे के बाद किया।
उन्होंने कहा कि हैदराबाद को एक बैनुल-अक़वामी मियार के शहर का दावा करने वाले केटीआर को शायद ये नजर नहीं आ रहा है कि जब भी बारिश होती है शहर के नाले उबल पड़ते हैं और कॉलोनियां झीलों की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। उन्होंने केटीआर को चैलेंज किया कि वो जो बातें करते हैं उस पर अमल भी करके दिखाएं। అరగంట సేపు అట్లట్లా తిరిగొచ్చి మనం చాలా సందర్భాలలో చూస్తుంటాం, టీవీలలో షోలు వస్తుంటాయి, ఫ్యాషన్ పరేడ్లో క్యాట్ వాక్లు చేస్తుంటారు, చుట్టుముట్టుతా మొత్తం లైట్లు ఫ్లడ్ లైట్లు ఇట్లా అన్నీ పెట్టుకొని. సేమ్ కేటీఆర్ గారు జిహెచ్ఎంసీలో పర్యటనలు మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి. మీరు టీవీలో ఒకటి ఫ్యాషన్ పరేడ్ ఒక పక్కన పెట్టి ఇంకొక పక్కన కేటీఆర్ జిహెచ్ఎంసీ పర్యటన పెట్టండి. దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యాట్ వాక్ అండ్ కేటీఆర్ వాక్. సో ఈ రకమైన పరిస్థితుల్లో హైదరాబాదు చెత్త నగరంగా మారిపోయింది. దీని మీద పూర్తి స్థాయిలో కార్యాచరణతోని కొట్లాడడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేమందరం ఈ వ్యవస్థల్ని, ఈ హైదరాబాద్లో ఉండే ప్రజల యొక్క సమస్యల్ని మున్సిపల్ ఎన్నికల కంటే ముందు చెప్పిండ్రు. వరదలలో మునిగిపోయిన వాళ్ళందరికీ ఎన్నికలు కాగానే 10,000 ఇస్తామని. ఎందుకు ఇవ్వలే అంటే ఎన్నికలు అయిపోయినాయి, వరదలు కొట్టుకపో, బురదలు మునిగిపో, పేదోళ్ళకి మాత్రం సాయం చేయొద్దన్న ఆలోచన కేటీఆర్ యొక్క దుర్మార్గపు ఆలోచనకు ప్రతీక. మేము అద్భుతాలు చేస్తాం, భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ మీద ఒట్టేసినాం, నెత్తికి తలపాగలు కట్టుకున్నాం అని కొంతమంది పగటి వేసగాళ్ళు మీరు చూసినారు హైదరాబాద్లో. ఇవాళ మళ్ళీ వాళ్ళు ఎన్నికయ్యి పగటి వేసగాళ్ళు ఎక్కడ పోయినరు? ఒక్క సమస్య మీద నాన్న కొట్లాడినరా? భాగ్యనగరాన్ని దగ్గరకు పోయి ప్రమాణం చేసి వచ్చిన ఈ పగటి వేసగాళ్ళు 47 సీట్లు ఇచ్చిండ్రు. హైదరాబాద్ ప్రజలు మీరు కల్పించిన భ్రమలకు, మీరు చెప్పిన అబద్ధాలకు, ఒక ఆయన లారీ పోతే లారీ ఇస్తాడు, స్కూటర్ పోతే స్కూటర్ ఇస్తాడు, బండి పోతే బండి ఇస్తాడు. బండి పోయిండు, గుండు పోయిండు, పోలేడు. ఎన్నికల తర్వాత ఒక్కడైనా వచ్చిన 47 మంది కార్పొరేటర్లు ఉంటే యుద్ధం చేయొచ్చు ప్రభుత్వం మీద, ఈ సమస్యల మీద యుద్ధం చేసి ఉండొచ్చు. ఖాళీ కింద పడేసి బండి ఎక్కడ పోయిండు, గుండు ఇక్కడ పోయిండు, ఎవరు. నేను ఆ రోజే చెప్పిన నాకు ఒక 20 నుంచి 30 మందిని అంటే అద్భుతాలు చేసి చూపిస్తా, ప్రజల సమస్యల మీద కొట్లాడతాను. బురదలు మునిగినప్పుడు నేనే కొట్లాడినా, వరద సహాయం కోసం నేనే కొట్లాడినా. ఆ రోజు జిహెచ్ఎంసీ సమస్యల మీద నేనే కొట్లాడినా, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ కొట్లాడింది. ఇప్పటి కూడా మొన్న లింగోజిగూడలో జరిగిన ఉప ఎన్నికలలో ఒక్కొక్కరు కాదు, ఇద్దరు కలిసి వస్తే కూడా ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చిండ్రు. నిబద్ధత కలిగిన 3 యువకులను, వాళ్ళ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించిండ్రు. వాళ్ళందరినీ పెట్టుకొని ఓడిపోయిన వాళ్ళను కూడా సమస్యల మీద కొట్లాడే విధంగా సమన్వయం చేసుకొని ముందుకు తీసుకెళ్తాం. మళ్ళొక్కసారి మొదటిసారి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన మేయర్ గారికి, ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మా కార్పొరేటర్ గారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వీళ్ళందరూ కూడా సమస్యల పరిష్కారం కోసం పనిచేయాలని కోరుకుంటున్నాం. बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने आज फिर एक बार हैदराबाद और मुसलमानों को लेकर बेसरोपैर की बातें कही हैं और शहर की फिजा को मुकद्दर करते हुए मुसलमानों की दिल आजारी करना चाहते हैं। हाल ही में बिहार में हुए एक बम ब्लास्ट के सिलसिले में हैदराबाद पुलिस ने आसिफ नगर के 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद राजा सिंह अपनी जहर अफशानी का आगाज कर दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद आईएसआई का अड्डा बना हुआ है और मुल्क में कहीं भी बम ब्लास्ट हो तो इसके तार हैदराबाद से जुड़े होते हैं। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासत की इंटेलिजेंस क्या कर रही है। సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఒక పార్సల్ బిహార్ దర్భంగా వెళ్తుంది. అక్కడ ఒక బ్లాస్ట్ అవుతుంది. ఆ బ్లాస్ట్ ఏ విధంగా జరిగింది, అసలు ఈ పార్సల్లో ఈ బాంబులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు, అక్కడ ఇంటెలిజెంట్ వాళ్ళు, ఐబిఓలు, ఏఎన్ఐ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తే సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఆ పార్సల్ వెళ్ళింది. ఇవాళ ఆసిఫ్ నగర్ నుంచి 2 అరెస్ట్ అయినారు. ఒక పేరు ఏంటంటే నాసిర్ అని ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు, ఇంకొక వ్యక్తి పేరు బయటికి వస్తలేదు. ఆ ఇంకొక వ్యక్తి పాకిస్తాన్ నుంచి ట్రైనింగ్ తీసుకొని వచ్చినట్ట. అసలు గతంలో కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పిన, మన హైదరాబాద్, మన ఓల్డ్ సిటీ,
ఒక ఐఎస్ఐ అడ్డా తయారైపోయిందని నేను గతంలో కూడా చెప్పిన. కానీ తెలంగాణలో ఈ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొన్ని బ్లాస్ట్ తగ్గింది. ఎంఐఎం టీఆర్ఎస్కి ఫ్రెండ్షిప్ అయిన తర్వాత చాలా అంటే చాలా బ్లాస్ట్ తగ్గింది. కానీ ఇక్కడ మన తెలంగాణలో బాంబులు తయారు చేసి బయట పంపిస్తున్నారు, బయట ఎస్టేట్కి పంపిస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మన తెలంగాణ, మన హోల్ సిటీ ఒక బాంబ్ ఫ్యాక్టరీ కూడా తయారైపోయింది. అసలు ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు? మన ఇంటెలిజెంట్ ఏం చేస్తుంది నా క్వశ్చన్. అదేవిధంగా పాకిస్తాన్కి ఎంతమంది వెళ్తున్నారు, వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు, ఇంకా డైరెక్ట్ పాకిస్తాన్ వెళ్తున్నారా లేక వయా వెళ్తున్నారా, అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాద్కి మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళపైన ఎందుకు పోలీస్ దృష్టి పెడతలేరు? ఎందుకు బీహార్లో బ్లాస్ట్ అయిన తర్వాత ఎంక్వైరీ జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ అరెస్ట్ అవుతున్నారు ఈ ఐఎస్ఐలు? ఇంకా ఎంతమంది ఇట్లాంటి బాంబులు తయారు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు? వాళ్ళ కుట్ర ఏంది? చాలా విషయాలు బయటికి రావాలి. అసలు ఎందుకు దాపెడుతున్నారు? మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం, మన హోమ్ మినిస్టర్ గారు, మన ఇంటెలిజెంట్ పోలీస్ అధికారులకు నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, అసలు ఎందుకు దాపెడుతున్నారు? ఇంకా ఎన్ని బ్లాస్ట్ చేయడానికి వీళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? ఇంకా ఏ స్టేట్కి వీళ్ళు బాంబులు తయారు చేసి పంపిస్తున్నారు? అక్కడ ఇంకా ఎన్ని ఫ్యాక్టరీలు మన హోల్ సిటీలో ఉంది? అన్నీ బయట పెట్టాలని నేను పోలీస్ విభాగ్కి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అదేవిధంగా ఈ నాసిర్ కానీ, ఆయన ఇంకొక వ్యక్తి కానీ, ఇట్లాంటి ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు? అసలు ఈయన ఇంకా పాలిటికల్ ఏదైనా హస్తం ఉందా? వీళ్ళ సపోర్ట్ ఉందా పాలిటికల్ వాళ్ళది? అసలు ఈ గ్రూపు ఎంత పెద్ద గ్రూప్ ఉంది? ఏ ఆర్గనైజేషన్కి చెందిన వీళ్ళు ఉన్నారు? అన్నీ ప్రజల ముందు పెట్టాలని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. तेलंगाना पुलिस अपनी तहकीकात के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सारे मुल्क में नुमाया मुकाम हासिल किया है। इन ख्यालात का इज़हार डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने गोदावरी खनी में नई कमिश्नरेट की इमारत, पुलिस गेस्ट हाउस और 2 टाउन पुलिस स्टेशन की इमारत की तामीरी काम का जायजा लेने के बाद ये बात कही। उन्होंने जारी काम पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। రామగుండం పోలీస్ కమిషనరేట్లో పోలీస్ కమిషనరేట్ బిల్డింగ్, అట్లాగే ఇక్కడ నిర్మిస్తున్నటువంటి గోదావరి కానీ 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్, గోదావరి కానీ ప్రాపర్లో పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ గారి చొరవతో, ముఖ్యమంత్రి గారి సహాయ సహకారాలతో నిర్మిస్తున్నటువంటి పోలీస్ గెస్ట్ హౌస్, 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషను, ఇవి ప్రోగ్రెస్ రివ్యూ చేయడం వరకు పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ దామోదర్ గారి నేతృత్వంలో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ బిల్డింగ్స్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసిన తర్వాత, ఇక్కడ ప్రోగ్రెస్ రివ్యూ చేసిన తర్వాత నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా నేను సర్వీస్లో కొత్తగా జాయిన్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ పోస్టింగ్ నాకు గోదావరి. అక్కడ ల్యాండ్ సింగరేణి కాలనీస్ నుంచి ఆయన పర్సూ చేసి తన ప్రోత్సాహంతో అక్కడ సింగరేణి వారు ల్యాండ్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి కావాల్సిన ఫండింగ్ అంతా కూడా మొత్తం కంప్లీట్గా ఎన్టీపీసీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు ఈ 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా చూస్తే ఈరోజు ఎంటైర్ రామగుండం కమిషనరేట్లో బిజియెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ అంటే గోదావరి కానీ 1 టౌన్. అది మొదటి నుంచి కూడా అలాగే ఈ 1 టౌన్ అనేది చాలా బిజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంతోమంది కార్మికులు, కర్షకులు, ఎంతోమంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జనసాంద్రత కలిగినటువంటి ఈ ప్లేస్లో ఈ 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ చాలామంది ప్రజలకు సేవ చేసినటువంటి ప్లేసు. ఇక్కడ మంచి పోలీస్ స్టేషన్ ఉండాలి, మంచి బిల్డింగ్ ఉండాలి, మంచి వసతులు ఉండాలి,
ఈ ప్రజలు ఈ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఉపశమనం కలిగించేలా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఒక దూరదృష్టితోటి ఈ పోలీస్ స్టేషన్కి కొత్త భవనాన్ని నిర్మించాలని ఒక సదుద్దేశంతో ఇక్కడ సింగరేణి కాలనీస్ నుంచి ల్యాండ్ తీసుకొని సింగరేణి కాలనీస్ వారి ద్వారా వచ్చినటువంటి ఫండింగ్ ద్వారా ఈ పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళి కట్టడం జరిగింది. ఈ రెండు కూడా చూస్తే మనకి ఒక మోడర్న్ బిల్డింగ్స్, ఇది ఒక స్టేట్లోనే ఒక మోడల్ పోలీస్ స్టేషన్గా మనం చెప్పవచ్చు అన్నట్టు గోదావరి మండలం పోలీస్ స్టేషన్. అలాగే ఆ గెస్ట్ హౌస్ కూడా మనకి మొత్తం ఎంటైర్ రాష్ట్రం అంతా ఉన్నటువంటి అన్ని పోలీస్ గెస్ట్ హౌస్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు దట్ విల్ బి ద బెస్ట్ గెస్ట్ హౌస్ ఇన్ ఎంటైర్ స్టేట్. సో ఈ విధంగా ఈ రెండు ఫెసిలిటీస్ దామోదర్ గారి చొరవతోటి అలాగే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సహాయ సహకారాలతోటి ఈ రెండు బిల్డింగ్స్ కట్టడం అనేది ఒక మంచి శుభ పరిణామం. ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి పోలీస్ అధికారులకు, సిబ్బందికి, అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఏరియా, వన్ టౌన్ ఏరియా ప్రజలందరికీ కూడా ఇది ఒక మంచి ఫెసిలిటీగా ఉండబోతుంది. ఈ భవనం ఇనాగరేషన్ తర్వాత వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇక్కడి నుంచి పనిచేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచి అందించేటటువంటి సేవలు మరింత ప్రజలకి ఉత్తమంగా ఉండేటట్టుగా, నాణ్యమైన ఉండేటట్టుగా, ప్రజలకు మరింత మెచ్చే విధంగా, నచ్చే విధంగా ఉండే విధంగా సేవలు అందించాలి అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులందరినీ కూడా కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా మన రాష్ట్రం అంతా చూసినప్పుడు మనం ఈ రాష్ట్రంలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్, ప్రజల వద్దకే పాలన వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి మొత్తం 10 జిల్లాలు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని 33 జిల్లాలుగా దాన్ని విభజించుకొని ప్రతి జిల్లాకు కూడా ఒక కలెక్టరేట్, అలాగే ఒక కమిషనర్ ఆఫీసు లేదా డిస్ట్రిక్ట్ సూపరింటెండెంట్స్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆఫీసు, డిపిఓ కట్టడం జరిగింది అన్నట్టు. దాంట్లో భాగంగానే ఇది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దూరదృష్టితో ఒక విజనరీ ఐడియాతో ఈరోజు అన్ని కమిషనరేట్స్, అన్ని డిపిఓస్ ఒకే డిజైన్. नाज़रीन, यहाँ लेते हैं अब एक छोटा सा वक्फा। MS एजुकेशन एकेडमी हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के अजला में भी मकबूल है। अजला के तलबा के साथ अपने रवाबित को और भी मजबूत करने के मकसद से MS ने नई कोशिशों का आगाज किया है। फर्स्ट पैंडेमिक आया था तो उस वक्त हमारी बोर्ड में एक मीटिंग हुई और उसमें तय किया गया कि भाई फ्रेंचाइजी मॉड्यूल्स MS के वहाँ के डिफरेंट जो कॉलेज, लाइक माइंडेड कॉलेजेस जो हैं या लाइक माइंडेड कॉलेज आने वाले हैं, उनके साथ एक ताउन करेंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि भाई यहां से सारी वो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो MS में हो रही है। हैदराबाद की ही तालीम उनके डोर स्टेप पे, ये हमारा एम था, मंशा था। इसी के तहत हमने महबूब नगर को पहला हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल सिलेक्ट किया। ARK गर्ल्स जूनियर कॉलेज अब इस शहर में MS का फ्रेंचाइज होगा। MS एजुकेशन एकेडमी से हमारा ताल्लुक़ बहुत क़दीम, बहुत मज़बूत और बहुत पुराना और बेहतर है। MS एजुकेशन एकेडमी इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। MS एजुकेशन एकेडमी की खासियत यह है कि यहाँ इंटरमीडिएट कोर्सेज की तालीम के साथ ही MSET और कौमी सतह के एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे JEE, नीट और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की कोचिंग भी अच्छी तरीके से दी जाती है। MS अपने स्टूडेंट्स के लिए मेयारी व दुनियावी तालीम के साथ ही दीनी व अखलाकी तालीम के रिवाज पर भी यकीन रखता है। MS के फ्रेंचाइज ARK गर्ल्स जूनियर कॉलेज में भी इसी निज़ाम पर अमल किया जाएगा। ये सारी तालीम जो यहाँ हो रही है इंशाल्लाह वहाँ पे भी प्रोवाइड की जाएगी ऑनलाइन के जरिए। महबूब नगर में ARK गर्ल्स जूनियर कॉलेज को MS एजुकेशन का फ्रेंचाइज मुकर्रर किए जाने के बाद दोनों इदारों को तवक्को है कि दोनों में इस तरह का ताउन तालीम के मैदान में एक नए ट्रेंड का आगाज करेगा कि जो क्वालिटी एजुकेशन जिस अखलाकी माहौल में यहाँ स्टूडेंट्स को दी जा रही है उसका दायरा वसी करके हर जगह उसका मेयार, उसका स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी बरकरार रखते हुए और MS के सारे उसूलों के साथ
उसको एक्सपैंड किया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। बीजेपी कायद और निजामाबाद एमपी डी अरविंद को अजीब व गरीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा। निजामाबाद के एक मौजे तालापुरा में बीजेपी की जानिब से मुनाकिदा एक धरने में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें किसानों के गम और गुस्से का सामना करना पड़ा और उन्हें मौके से वापस लौटना पड़ा, जिस पर अरविंद ने अपने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इस वाक़े को टीआरएस पुलिस की मिली भगत का नतीजा करार दिया। ఇలా బాల్కొండల కోవిడ్ లో మరణాలు రాలేదా? పేషెంట్లు లక్షల రూపాయలు పెట్టుకోలేదా? ఆయుష్మాన్ భారత్ ఏడుంది? ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ఏడుంది? బానిస బతుకుతుంది బతుకులేడా? నువ్వు మంత్రిని, మళ్ళీ నీకు పోలీసు వాళ్ళు చుట్టుపక్కల, మళ్ళీ నీ కార్లు బిడ్డ చెప్తున్నావు కదా, నువ్వు వేల్పూర్ మొగడే, నేను వేల్పూర్ మొగడే. నువ్వు మొగడు అయితే రా మాట్లాడదాం, ఏడ మాట్లాడదాము, ఏ మీడియా ముందు మాట్లాడదాము, పసుపు భవిష్యత్తు గురించి. ఫస్ట్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ నీకు వచ్చింది 20 కోట్ల రూపాయలు. తాళ్లరాంపూర్ గ్రామస్తులో 20 కోట్ల రూపాయలలో నీ వాటా ఎంత ఎంత చెప్పు. వేల్పూర్ ఊరు కోసం తప్పు ఒప్పుకో, ఎంత మింగిన ఒప్పుకో, నా బ్యాంకులకి వెళ్ళి చెల్లిస్తాను ఒప్పుకో. వేల్పూర్ గ్రామం సిగ్గులిస్తున్నావు, పంతులు సిగ్గులిస్తున్నావు. ఎన్ని పైసలు వేసుకుపోయినా చెప్పు, నువ్వు ఒప్పుకోసారి నేను ఇస్తా గ్రామానికి, నీ వాటా అంతా నేను ఇస్తా. వీళ్ళు 2014 నుంచి అన్న గంజాయి దందా, ఇసుక దందా, ఈ 3 దందా తప్ప వీళ్ళకి ఏం వస్తలేదు. नलगुंडा जिले के दामरचल्ला में वाक़ई यादाद्री थर्म पावर प्लांट में मुलाजिमीन के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह रियासती वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी और सीएमडी महकूमा बरक़ी प्रभाकर राव ने मिलकर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन की बेहतर तिब्बी निगहदाश्त के लिए हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाएंगी। नलगुंडा से स्टाफ रिपोर्ट मोहम्मद खालिद अहमद की रिपोर्ट। आला अहदेदारों की जानिब से हिरासत किए जाने पर रानीगंज बस डिपो 1 के 50 साल तिरुपतैया नामी ड्राइवर ने आज जरासीम कश दवा पीकर खुदकुशी कर ली। तिरुपतैया की गलती इतनी थी कि इसने 2 दिन नागा किया था, जिसकी वजह से इसको पिछले 1 हफ्ते से ड्यूटी नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से तनाव में आकर इसने ये इंतहाई इक़दाम कर लिया। महलू के अफराद खानदान की जानिब से बस डिपो के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। ఈరోజు రాణిగంజ్ వండిపోకు చెందినటువంటి డ్రైవర్ మిత్రుడు తిరుపతి రెడ్డి అనేటువంటి సోదరుడు 50 సంవత్సరాల ఏజ్ ఉన్నది. మరి ఆయన గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా డ్యూటీ శ్రద్ధగా డ్యూటీ చేస్తున్న సందర్భంగా మరి కేవలము ఒక వారం రోజుల క్రితము ఒక రోజు డ్యూటీకి రాలేడని చెప్పేసి డ్యూటీ ఇవ్వకుండా వేధింపులకు గురి చేయడంతో ఈరోజు పురుగుల మంది తాగి చనిపోవడం చాలా మరి విచారకరం. ఈరోజు నిజంగా కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక మంది అధికారులు కేవలం మాకు డబ్బులు కావాలి, కేఎంపీలు కావాలి అన్ని నానా రకాలుగా ఇబ్బందులు గురి చేస్తూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా మరి మా ఇష్టం చెప్పిన పని చేయాలి, మేము ఏం చెప్తే అదే చేయాలి, లేకపోతే మీ సంగతి ఇదే విధంగా ఉంటుందని అనేక విధాలుగా చాలాసార్లు కూడా అనేక డిపోలలో కూడా వేధించడం జరిగినది. ఈరోజు ఈ రాణిగంజ్ వండిపోలో ఈ యొక్క డ్రైవర్ తిరుపతి రెడ్డి గారు చనిపోవడము మరి చాలా విచారకరము. తప్పకుండా ఇది యాజమాన్యం యొక్క మరి ఫలితమే. ఈరోజు యాజమాన్యం ఎన్నిసార్లు మేము గతంలో యూనియన్ తరఫు నుంచి ఎన్నిసార్లు విజ్ఞప్తి చేసినా వీళ్ళ దగ్గర ఎక్కడ కూడా చలనం రావట్లేదు. కేవలము మాకు డబ్బు కేఎంపీలు అనేటువంటి వేధిస్తూ ఉన్నారు తప్ప రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక మంది అనేక విధంగా ప్రతి డిపోలో ఒక 5-6 మంది చొప్పున ఈ విధంగా వేధింపులకు గురవుతా ఉన్నారు. చాలా మంది డ్యూటీలు కూడా బంద్ చేసుకోవడం జరిగింది.
చాలా మంది అనేక విధంగా ఇన్సబార్డినేషన్లను బుక్ చేసి సస్పెండ్ చేయడం, ఈరోజు పురుగుల మంది తాగి చనిపోవడము, ఈ డిపోలోనే డిపో డ్యూటీ అధికారుల ముందే ఆయన మరి పురుగుల మంది తాగడము, మరి ఉస్మానియా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తుండగా మధ్యలో చనిపోవడము మరి ఎంత దురదృష్టకరం. ఈరోజు ఈ విధంగా అన్ని డిపోలలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక్క డిపో అని కాదు, చట్ట వ్యతిరేక డ్యూటీలు రోజు 7-8 గంటలకు బదులు 14 గంటలు 16 గంటలకు కూడా డ్యూటీ చేస్తూ లేబర్ పని చేస్తూ కూలి పని చేస్తూ బస్సులను కడిగిస్తూ మీరు చేయకపోతే మీరు ఉంటే ఉండండి లేకపోతే పోండి అనే విధంగా ఈరోజు యాజమాన్యం ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నది. దీనికి ప్రభుత్వం వెంటనే వారిపైన తగిన చర్య తీసుకోవాలి. ఈరోజు యాజమాన్యం ఈ విధంగా ప్రవర్తించడం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా సహించరానిది. మరి ఈ విధంగా చనిపోతే కూడా మరి చనిపోయే పరిస్థితికి ఆర్టీసీలో తీసుకురావడం అధికారి యొక్క నిర్లక్ష్యమైన సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు తప్పకుండా ఈ యొక్క వైఫల్యానికి మరి వారికి తగిన శాస్తి జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు అధికారుల వేధింపులను వెంబడే మానుకోలేకపోతే మరి ఇంకా ఎంతమంది చనిపోతారో ఆ పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఆర్టీసీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా. వెంటనే ఇటువంటి వేధింపులు మానుకోవాలి. ఈ రోజు ఈ తిరుపతి రెడ్డి చనిపోయినందువలన వారిపైన ఎవరైతే కారణం ఉంటారో వారిపైన అందరిపైన తగిన చర్య తీసుకోవాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. जिला विकाराबाद के परगी में सारिकों ने मुसलसल ट्रांसफार्मर्स की चोरी करते हुए पुलिस और महकमा बरक़ी की नाक में दम कर दिया है। ये शातिर सारिक रियासती शाहराह पर मौजूद ट्रांसफार्मर्स को निशाना बनाया जा रहा है। सारिक ट्रांसफार्मर को नीचे गिराते हैं और इसमें मौजूद तांबे की अशिया का सरखा कर लेते हैं। ఈరోజు ఉదయం బోరు చాలు చేద్దామని నేను పొలం దగ్గరికి వచ్చి చూడగా ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫారం మొత్తం దొంగిలించబడి అన్ని వైర్లు అవన్నీ దొంగలు తీసుకెళ్లారు. ఇక్కడ మా దగ్గరే కాకుండా చుట్టుముడు గ్రామాలలో కూడా వరుసగా దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి. ఇది రైతులకు తీరని అన్యాయం. ఇప్పుడు మెయిన్గా ఇప్పుడు వరి నాట్లు వేసే సమయం, ఈ సమయంలో దొంగతనం చేయడం వలన సరైన సమయానికి నాట్లు వేసుకుంటే దిగుబడి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉండదు. మరి ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫారం మళ్ళీ వచ్చి ఫిట్ చేయాలంటే కనీసం ఒక 15 నుంచి 20 రోజులు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి పోలీసు వారు ఈ దొంగలను పట్టుకొని మాకు తగిన న్యాయం చేయగలరని మనవి చేస్తున్నాం. पुलिस हैदराबाद ने आज एक वीडियो जारी किया जो 2 दिन कबल एक सड़क हादसे का है। इस वीडियो में एक तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर देते हुए निकल रही है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि ऑटो कई दूर तक लड़खड़ाता हुआ चला गया और इसमें सवार एक खांगी मुलाजिम उमेश बरसरे मौके हलाक हो गया। नुमाइंदा हैदराबाद मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।